तो पिले माने वेलकम टू आवर चैनल मिशन एग्जाम। तो पिले माने बही बदली गला आमर आसीगला नुआ बही। तो यहाँ हूँ आम षष्ठ श्रेणी इंग्लीश बही जो नुआ चैप्टर। तो पिले बहीर ना हूँ जस्मिन। तुम देखिपार क्लास VI षष्ठ श्रेणी संपूर्ण नुआ बही बही पूरा चोखा होती आमर NCERT लेवल बही जमी पूरा डिटो से भाई देखुवे। तो आज आम ये क्लास 6 फास्ट चैप्टर टाक आम आलोचना करवा। बंदे उत्कल जननी गीत भी ये देती। तो फास्ट कंटेंट यूनिट 1 रे आमर देती फैबल्स एंड फोल्क टेल्स, ए बटल ऑफ ड्यू, द रावेन एंड द फॉक्स, रामन टू द रेस्क्यू। ये देती आमर 5टा यूनिट अच्छी। तो आम आज ये वीडियो रे प्रथम यूनिट 1 रो फेबल्स एंड फोल्क टेल्स यूनिट 1। तो यूनिट 1 जो आमर अच्छी टॉपिक ए बटल ऑफ ड्यू आज को आम आलोचना करवा। तो निहत भाव यही वर्ष नुआ बही फास्ट यूट्यूब प्रथम वीडियो होगा जाऊँगी। तेणु लाइक करेंगे पे, सब्सक्राइब करेंगे और सांग सहित शेयर करेंगे। तो चलो आरंभ करिबा आज वीडियो को। फैबल्स एंड फोक टेल्स पे यार अर्थ हूँ प्रथम कथा हूँ नीति कथा और लोक कथा। फैबल्स अर्थ हूँ नीति कथा एवं फोक अर्थ हूँ फोक टेल्स अर्थ हूँ लोक कथा। तेणु नीति बा लोक कथा हूँ यूनिट 1। तो यूनिट 1 रो ये जो आम देखुचे टॉपिक हूँ फास्ट टाइटल हूँ विषय ए बटल ऑफ ड्यू। पे ड्यू अर्थ तुम जानी काकर। तेणु ए बटल ऑफ ड्यू बोतलटे गोटे बोतल काकर। तेणु कौन ए बटल ऑफ ड्यू टॉपिक ना एमती कहीं अच्छे बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको आम पढ़ा। तो बिफोर वी स्टार्ट चलो टिके देखीदा आम प्री रिडिंग कौन अच्छी। तो ये देखिपे किसी चित्र देती लुक लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। लुक एट द पेयर ऑफ पिक्चर्स गिवन इन बॉक्सेस, सर्कल द पिक्चर्स दैट मैचेस विथ ईच वर्ड, चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। प्लेट देखिपे कि चित्र अच्छी। प्रथम चित्र देती ओरिड ओरिड देती वर्ड और 2टा चित्र देती। तुम मैंने देखिए कहल ये भितर 2टा पिला भितर ओरी किए अच्छी। ओरी अर्थ हूँ चिंताग्रस्त। किए चिंताग्रस्त अच्छी ना फास्ट चित्रटा जी से चिंताग्रस्त अवस्था अच्छी। सेकेंड चित्र देख प्लांटेशन। तो गोटे गछ अच्छे आ गोटे अनेक गुड़िए गछ अच्छी। तो प्लांटेशन अर्थ कौन अनेक गुड़िए गछ जब आम गोटे लगे प्लांटेशन कहवा। तो आमर यहाँ हूँ फास्ट पिक्चरटा। थर्ड देती सेज। सेज माने कौन आम जाने सेज अर्थ हूँ साधु सन्त बा सन्यासी। 2टा पिक्चर देखिले ये सेज क्या इंडिकेट करुच्ची निहत भाव फास्ट वार्डटा हूँ आमर इमेजटा हूँ सेज। 4 नंबर देती सरप्राइज। ये जो 2टा चित्र देती ये सरप्राइज किए हूँ कौ चित्रटा ना आमर सेकेंड चित्रटा जे पिलेटे आमर माउथ तार ओपन कर सरप्राइज चित्र। तो ये प्रकार 4टी चित्र देता आमर। एवं 2 नंबर को आसुवा आंसर दिस क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो पिले ये क्वेश्चन गुड़िक डिस्कस कर निज सहित तुम क्लासमेट सहित और टीचर को सहित। तो फास्ट क्वेश्चन देती थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड, व्हाट डिड यू देन। तुम भाविल तुम जो कठिन परिश्रम करुच से गोटे सिचुएशन को निज माइंड में भाव और तुम व्हाट डिड यू डू देन से तुम कौन कर। निहाती भाव में तुम जो कठिन परिश्रम करूँ से तुम कौन कर ना से जो कमटा को करूँ केमती फिनिश कर तुम रेगुलाली ता पचर लगी। हाउ डिड इट हेल्प यू ये तुमको किपर हेल्प कर। तो निहाती भाव में ये तुमको गोटे गुड रिजल्ट दब। तुम जहाँ चाहूँ निहाती भाव में तुमको मिल। हाउ डिड यू फील देन पर तुम कौन फिल कर। निहाती भाव में तुम निजे कर कम को लेकिन तुम हैप्पी फिल कर फेल्ट हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हिमसेल्फ निजक निजे गर्व अनुभव निहाती भाव में कर। तो ये जो 3टा प्रश्न देता निहाती भाव में यही 3टा प्रश्न को बेस करके आमर चैप्टर द ए बटल ऑफ ड्यू। तो चलो स्टार्ट करवा। तो पिले माने तुम्हें यही चित्र देखिपु ये होउछन्ती आमर ऑथर बा राइटर सुधा मूर्ति जी ए बटल ऑफ ड्यू चैप्टर होउछन्ती आमर राइटर। लेट अस रीड। रामनाथ was the son of a rich landlord. His father left him large areas of land when he died. But Ramanatha did not spend even one day looking after his land. This was because he had a funny idea. He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. He spent all his time learning more about this magic potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this. She was also worried
because she saw how much money Ramanath was spending. She was sure that soon they would be without money. ପିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫଟାକୁ ବୁଝିବା। ତ ଏଠି ସେ ଦେଇଛି ରାମନାଥ ୱାଜ୍ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ରିଚ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ଼। ତ ଏଠି ପ୍ରଥମ କଠିନ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ଼। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ଼ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜମିର ମାଲିକ ବା ଜମିଦାର। ତ ରାମନାଥ ଥିଲେ କାହାର ନା ଜଣେ ଧନୀ ରିଚ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ଼ଙ୍କର ପୁଅ। ତ ହିଜ୍ ଫାଦର ଲେଫ୍ଟ ହିମ୍ ଲାର୍ଜ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଡ୍ୟାଡ୍। ତ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଡ୍ୟାଡ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ଼ ଧନୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ଼ ଜଣକ ମରିଗଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବଡ଼ ଜମିଟିଏ କାହାକୁ ଦେଲେ ନା ରାମନାଥକୁ ଦେଇକି ମରିଲେ। ବଟ୍ ରାମନାଥ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ ୱାନ୍ ଡେ ଲୁକିଂ ଆଫ୍ଟର ହିଜ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ରାମନାଥ ଇଭେନ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଡେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ସେ କ'ଣ କରିନାହାନ୍ତି ଅତିବାହିତ କରିନାହାନ୍ତି ଲୁକିଂ ଆଫ୍ଟର ହିଜ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏଇ ଜମିକୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବାରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ନା ଦେଇଛି ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ବିକଜ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଫନି ଆଇଡ଼ିଆ। କାହିଁକି ସିଏ କିଛି ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଦେଖାଶୁଣା କଲେନି ନା ତାଙ୍କର କିଛି ଫନି ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଚାଲିଥିଲା କୌତୂହଳ ଜିନିଷ ଚାଲିଥିଲା। ତ କ'ଣ ନା ହି ବିଲିଭ୍ଡ ସେ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍ ଯେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍ ବୋଲି କିଛି ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍ ତୁମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦିସ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ୱିଥ୍ ମ୍ୟାଜିକାଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଏମିତି ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ବୁଝାଉଛି ଯେଉଁଟାରେ କିଛି ମ୍ୟାଜିକାଲ୍ ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍ ବୋଲି କହିବା। ସେ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍ ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ କୁଡ୍ ଟର୍ନ ଏନି ଅବଜେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଲ୍ଡ। ଯେକୌଣସି ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଗୋଲ୍ଡରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ସୁନାରେ ବଦଳି ଦେଇପାରୁଥିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍କୁ ବିଷୟରେ ସେ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ। ହି ସ୍ପେଣ୍ଟ ଅଲ୍ ହିଜ୍ ଟାଇମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମୋର୍ ଏବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍। ତେଣୁ ସେ ଅଧିକ ସମୟ ତାଙ୍କର ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଲର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଜାଣିବାରେ ମୋର୍ ଏବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍। ଏହି ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ତ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍ର ଅର୍ଥ ପିଲା ଦେଇଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼। ଏ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ୱିଥ୍ ମ୍ୟାଜିକାଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ମ୍ୟାଜିକାଲ୍ ପାୱାର ଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଗୋଟେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ। ସୋ ପିପୁଲ୍ ଚିଟେଡ୍ ହିମ୍ ଅଫନ୍। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠକିବାରେ ଲାଗିଲେ ଠକିଲେ। ପ୍ରମିଜିଂ ଟୁ ଟେଲ୍ ହିମ୍ ଏବାଉଟ୍ ଇଟ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମିଜ୍ କଲେ ଆ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ଅପ୍। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠକିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିଟ୍ କଲେ ତଥାପି ଇଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଯେ ଇଏ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ତ ଲର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ତଥାପି ସେ ଛାଡ଼ିଲେନି। ଲୋକମାନେ ଠକିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ। ଗିଭ୍ ଅପ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଷ୍ଟପ୍ ଟ୍ରାଇଂ। ନଟ୍ ଗିଭ୍ ଅପ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛାଡ଼ିଲେନି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଛାଡ଼ିଲେନି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ମଧୁମତୀ ୱାଜ୍ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତ ଏହିସବୁ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ମଧୁମତୀ ଭାରି ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସି ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ଓରିଡ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ କାରଣ ସି ସ ହାଉ ମଚ୍ ମନି ରାମନାଥ ୱାଜ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ଯେ କେତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ରାମନାଥ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ କରିଦେଲେଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ସେ ଓରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ସି ୱାଜ୍ ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ସୁନ୍ ଦେ ଉଡ୍ ବି ୱିଦାଉଟ୍ ମନି ସେମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଆସିବ ଦେ ଉଡ୍ ବି ୱିଦାଉଟ୍ ମନି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ପଇସା ଟିଏ ବି ନଥିବ। ୱିଦାଉଟ୍ ମନି ଅର୍ଥ ପଇସା ନଥିବା ବିନା ପଇସା ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ। ତ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ରାମନାଥ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନଥିବ ପଇସାଟିଏ ବି ନଥିବ। ସୋ ରାମନାଥ's wife ମଧୁମତୀ was worried about it. One day a famous sage called Mahipati came to their town. Ramanath became his follower and asked him about the potion. This he is surprised to sage answered, yes, in my travels in the Himalayas I heard how you could make such a potion, but it is difficult. Tell me, request Ramanath. ବୁଝିବା ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ୱାନ୍ ଡେ ଦିନେ ଜଣେ ଫେମସ୍ ସେଜ୍ ଅର୍ଥ ସାଧୁ ବା ସନ୍ଥ ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯାହାଙ୍କୁ ମାହିପତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା କେମ୍ ଟୁ ଦେୟାର ଟାଉନ୍ ତାଙ୍କ ଟାଉନ୍କୁ ଆସିଲେ। ରାମନାଥ ବିକମ୍ ହିଜ୍ ଫଲୋଅର୍ ରାମନାଥ ତାଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ ବନିଗଲେ
एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन यही पोशन विषय ये जो मैजिकल लिक्विड पदार्थ विषय से पचारे टू इज सरप्राइज द सेज आंसर आश्चर्य कथा हूँ द सेज आंसर्ड सेज आंसर देले सन्यासी जनक आंसर देले येस हाँ इन माय ट्राभेल्स इन द हिमालयस मुझे जो हिमालय ट्राभेल करूली यात्रा करूली आई हियर्ड मु शुणी हाउ यू कुड मेक सच ए पोशन किपरि तुम ये पोशन को ये मैजिकल जो लिक्विड को बनई पार मेक कर बट इट इज डिफिकल्ट किंतु ये कष्ट साध्य बोली सेज आंसर देले रामनाथ को टेल मी रिक्वेस्ट रामनाथ रिक्वेस्ट कले मत आप दयाकर कहतु कारण सी यही खोज रे जेहेतु थिला बहुत गुड़े पैसा सारी सारा तेणु ताकू निहाती भाव में उत्तर दरकार यू हैव टू प्लांट ए बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली with your hand. In winter, the morning dew is on the leaves. You have to collect the dew and store it in a bottle. When you have 5 liters of dew, bring it to me. I will chant some magic words which will turn it into the magic potion. A drop of the potion will change any objects into gold. कौन कहले देख बुझा यू हैव टू प्लांट ए बानाना प्लांट तुमको कौन करा पड़ो ना बानाना प्लांट लगेगा पड़ो कदली गछ लगेगा पड़ो एंड वाटर इट रेगुलारली विथ योर हैंड्स प्रतिदिन निज हाथ में पानी देवाक पड़ो इन विंटर शीत दिन में द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स सकाल जो काकर क्या थी ना पत्र उपर थी यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू तुमको से काकर टोपा को संग्रह करने पड़ो एंड स्टोर इट इन ए बटल ताको बटल रे स्टोर करने पड़ो When you have 5 liters of dew जिते बड़े तुम पाखे 5 लिटर काकर हो ब्रिंग इट टू मी ताकू धरिकी मो पाख आसब ब्रिंग अर्थ आनिबा ये मैंने यहाँ आउ ड्यू अर्थ हूँ काकर तुम साइड्रे चित्र भी देखिपे ये ड्यू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लिप्स दैट फ्रॉम ड्यूरिंग नाइट राति रे जो छोट छोट टोपा गुड़ाक आमर पत्र गुड़ाक पड़े ताको आम ओडिया काकर बा इंग्लीश रे ड्यू बोली कहूँ देन तुम मत मो पाक धरिकी आसब आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स मुझे मैजिक वर्ड चैंट करी चैंट माने उच्चारण करी बा सिंग करी चैंट अर्थ देती टू रिपीट और सिंग ए वर्ड और फ्रेज किसी वर्ड बा किसी शब्द को रिपीट करवा तो आम चैंट करवा से मैजिक वर्ड किसी चैंट करेंगे व्हिच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन जोटा यह मैजिक पोशन बदल दब टर्न इट करदेव ए ड्रप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड आउ से पोशन गोटे ड्रप कौन कर ना विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड जेकोसी वस्तु को सुनारे बदल दब यही साधु सन्त रामनाथ को कहले चित्र देखिपे साधु बस रामनाथ तले बसिक शुणुची साधुंर वार्ता को रामनाथ was worried but winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. रामनाथ चिंतित हेले बट विंटर इज ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स किंतु विंटर तो किछि मास पई हुए इट विल टेक मी इयर्स टू कलेक्ट 5 liters of dew मते टेक मी इयर्स वर्ष वर्ष लगे टू कलेक्ट 5 liters of dew 5 लिटर ड्यू कलेक्शन करें मतलब बहुत समय लगे टोपे टोपा करी केते संग्रह करी यू कैन प्लांट एज ए मिनी बानाना प्लांट्स एज यू वांट ताले सेज कौन कहते यू कैन प्लांट तुम लगे पार एज ए मिनी बानाना प्लांट एज यू वांट तुम जितकी चाहूच से कदली गछ लगे पार बट रिमेम्बर किंतु मन रख यू मस्ट लुक आफ्टर देम यूर सेल्फ तुम निजे से गचर देखाशुना कर लुक आफ्टर तो देखाशुना करवा जत्न नवा एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स आ निज हाथ में तुम ड्यू कलेक्शन कर काकर गुड़ा को एकाठी कर ये 3 गोटी प्रश्न देती आम बुझी ना फास्ट क्वेश्चन अच्छी व्हाट डिड रामनाथ बिलीव रामनाथ कौन बिलीव कले आंसर हो रामनाथ बिलीव दैट देयर वाज ए मैजिक पोशन व्हिच कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड तो रामनाथ बिलीव करुला जे मैजिक पोशन बोली किसी जिनस अच्छी जो थे जोटा को पकेबा माने से कौन हुए ना जे कौन सी ऑब्जेक्ट को गोल्ड रे कन्वर्ट कर दिए यहाँ हूँ आंसर 2 नंबर क्वेश्चन थिला हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ किपरि सेज रामनाथ को हेल्प कले
ନା ଦ ସେବ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ଡ ରାମନାଥ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କଲେ ଟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ବାନାନା କଦଳୀ ଗଛକୁ ଲଗାଅ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଦେମ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ନିଜେ ତା'ର ଯତ୍ନ ନିଅ କଲେକ୍ଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡ୍ୟୁ ସକାଳର ଯେଉଁ କାକର ଗୁଡ଼ାକୁ କଲେକ୍ଟ କର ସେ ଲିଭ୍ରୁ ଯେଉଁଟା ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍ରେ ପଡ଼ୁଥିବ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଙ୍ଗ 5 ଲିଟର୍ସ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମେକ୍ ଦ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍ 5 ଲିଟର ଡ୍ୟୁକୁ କ'ଣ କର ମୋ ପାଖକୁ ଧରିକି ଆସ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍ରେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରାହେବ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ରାମନାଥ ୱିଲ୍ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ଡ୍ୟୁ କିଭ୍ ରିଜିନ୍ ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ରାମନାଥ ଏବୁଲ୍ ହେଲା ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ଡ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାରେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ୟେସ୍ ହେଇପାରିବ କାରଣ ରାମନାଥ ୱିଲ୍ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ଦ ଡ୍ୟୁ ବିକଜ୍ ହି ୱାର୍କଡ୍ ହାର୍ଡ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲା କ୍ଲିନ୍ ହିଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ତା କ୍ଷେତକୁ ସଫା କଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ ମେନି ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗେଇଲା ଆଣ୍ଡ ଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଦେମ୍ କେୟାରଫୁଲି ଏଭ୍ରିଡେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତା'ର ଯତ୍ନ ନେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଅଛି ପାର୍ଟଟା ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ପାଇବା ତ ଇଏ ଥିଲା 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ଇଏ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଚାଲ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାମନାଥକୁ ସେଜ୍ କେମିତି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଲେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ୱିଣ୍ଟରରେ ଘରେ ସେ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଗଛର ଯେଉଁ ପତ୍ର ଅଛି ଲିଭ୍ସ ଉପରେ ଯାହା ବି ଡ୍ୟୁ ପଡ଼ିଥିବ ତାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 5 ଲିଟର ତାପରେ ସେ ନେଇକି ସେଜ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେଜ୍ ତାକୁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ତାକୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସେଇ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍ ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ପକାଇବା ସେ ବସ୍ତୁଟା ଗୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବ ତେବେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି ରାମନାଥ ତ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ରାମନାଥ ୱେଣ୍ଟ ହୋମ୍ and talked to his wife. Then he started cleaning his large field, which had been lying empty all these years. There he planted rows and rows of banana plants. He tended them carefully. During the winter months, he collected the dew with great care. His wife helped him too. Madhumati gathered the banana crop, took it to the market, and got a good price for it. Over the years, Ramanatha planted more and more plants, and they had a huge banana plantation. At the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew. କ'ଣ କହିଲା ନା ରାମନାଥ ୱେଣ୍ଟ ହୋମ୍ ରାମନାଥ ଘରକୁ ଗଲା ଟକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ଏଇ ବିଷୟରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା ଦେନ୍ ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼ କ୍ଲିନିଂ ହିଜ୍ ଲାର୍ଜ ଫିଲ୍ଡ ତାପରେ ସେ ତା'ର ବଡ଼ ଫିଲ୍ଡଟାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା ବା ଆରମ୍ଭ କଲା ହ୍ୱିଚ୍ ହାଡ୍ ବିନ୍ ଲେଇଙ୍ଗ ଏମ୍ପ୍ଟି ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଇୟର୍ସ ଏଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବା ଏଇ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଟା ଖାଲି ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ଏମ୍ପ୍ଟି ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ଅନାବାଦୀ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା କାରଣ କିଛି ଚାଷବାସ ହେଉନଥିଲା ଦେୟାର ହି ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ ରୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋଜ୍ ଅଫ୍ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ସେଠାରେ ସେ ଲଗେଇଲା ରୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋଜ୍ ଅଫ୍ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଧାଡ଼ି ଆଉ ଧାଡ଼ି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାଡ଼ି କଦଳୀ ଗଛ ଲଗେଇଲା ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚିତ୍ର ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରିକି କଦଳୀ ଗଛ ଲଗେଇଛି ହି ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେମ୍ କେୟାରଫୁଲି ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୋଲେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖୁଛ ଲୁକ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ମାନେ ଯତ୍ନ ନେବା ବା ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ହି ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେମ୍ କେୟାରଫୁଲି ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ଦେଖାଶୁଣା କଲା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ୱିଣ୍ଟର ମନ୍ଥସ୍ ୱିଣ୍ଟର ମନ୍ଥ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା କଲେକ୍ଟ ଦ ଡ୍ୟୁ ୱିଥ୍ ଗ୍ରେଟ୍ କେୟାର ପୁରା କେୟାରଫୁଲି ସେ ଡ୍ୟୁକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କଲା ଆମର କାକରକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲା ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ହେଲ୍ପ ହିମ୍ ଟୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ କ'ଣ ନା ମଧୁମତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ମଧୁମତି ଗ୍ୟାଦର୍ଡ ଦ ବାନାନା କ୍ରପ୍କୁ ଏକାଠି କଲା ଗ୍ୟାଦର କଲା ଟୁକ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ ତାକୁ ମାର୍କେଟକୁ ନେଇକି ଗଲା ଆଣ୍ଡ ଗଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ ଏହାକୁ ବିକିକି ଗୁଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଭଲ 2 ପଇସା ଗଟ୍ କଲା ମାନେ ଇନକମ୍ କଲା ଓଭର ଦ ଇୟର୍ସ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ରାମନାଥ ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ସେ କ'ଣ କଲା ଲଗେଇବାରେ ଲାଗିଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କଲା ଆଣ୍ଡ ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିରାଟ ହ୍ୟୁଜ୍ ଅର୍ଥ ପିଲେ ବିଗ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ବଡ଼ ଭେରି ବିଗ୍ ବହୁତ ବଡ଼କୁ ଆମେ ହ୍ୟୁଜ୍ କହିବା ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ ହ୍ୟୁଜ୍ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ 6 ଇୟର୍ସ 6 ବର୍ଷର ଶେଷରେ ହି ଫାଇନାଲି ହ୍ୟାଡ୍ ହିଜ୍ 5 ଲିଟର୍ସ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁ ଫାଇନାଲି ସେ ତା'ର 5 ଲିଟର ଡ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଲା ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆମର କିଏ ନା ସେଜ୍ଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ 5 ଲିଟର କଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଲା ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ନା କେୟାରଫୁଲି ହି ଟୁକ୍ ଦ bottle to the sage smiled and muttered something over the bottle. Then he returned the bottle and said, try it out. Ramanatha sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn into gold. To his surprise, nothing happened. This is cheating, he told the sage.
आई हैव वेस्टेड 6 प्रिशियस इयर्स ऑफ माय लाइफ कौन देছে बुझा केयरफुली যত্ନର ସହିତ ହି ଟୁକ୍ ଦ ବଟଲକୁ ନେଇକି ଗଲା ଟୁ ଦ ସେଜ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦ ସେଜ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ଡ ସେଜ୍ ଟିକେ ହସିଲେ ଆଣ୍ଡ ମଟର୍ଡ ସମଥିଙ୍ଗ ଓଭର ଦ ୱାଟର ମଟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସ୍ପୋକ୍ ଇନ୍ ଏ ଲୋ ଭଏସ୍ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଇଛି ମଟର ଅର୍ଥ ସ୍ପୋକ୍ ଇନ୍ ଏ ଲୋ ଭଏସ୍ରେ କିଛି କହିଲେ ଧୀର କଣ୍ଠରେ କିଛି କହିଲେ ମଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିବା ଓଭର ଦ ୱାଟର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ଦେଖି କିଛି ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ଦେନ୍ ରିଟର୍ନ ଦ ବଟଲ ତାପରେ ସେ ଏ ବଟଲକୁ ରିଟର୍ନ କରିଦେଲେ କାହାକୁ ନା ଆମର ରାମନାଥକୁ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଟ୍ରାଏ ଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ଆଉ କହିଲେ ଆକୁ ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କରିପାର ରାମନାଥ କ'ଣ କଲା ନା ରାମନାଥ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ଡ ଏ ଫ୍ୟୁ ଡ୍ରପ୍ ଏଇଥିରୁ କିଛି ଟୋପା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଢାଳିଲା କାହା ଉପରେ ନା ଅନେକ କପର ଭେସେଲ୍ସ ଗୋଟେ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ଉପରେ ଢାଳିଲା ଆଣ୍ଡ ୱେଟେଡ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କଲା ଏହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା ନା ଟର୍ନ ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଲ୍ଡରେ ବା ସୁନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କଲା କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡରେ କନଭର୍ଟ ହେବ ଅପେକ୍ଷା କଲା ଟୁ ଇଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ କିଛି ବି ଘଟିଲା ନାହିଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଚିଟିଂ ହି ଟୋଲ୍ଡ ଟୁ ଦ ସେଜ୍ ସେ ସେଜ୍କୁ କହିଲା ଏହା ଚିଟିଂ ଆପଣ ମୋତେ ଠକିଲେ ଆଇ ହାଭ୍ ୱେଷ୍ଟେଡ୍ 6 ପ୍ରିସିୟସ୍ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନର 6 ମୂଲ୍ୟବାନ ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଠକିଦେଲେ ତ ପ୍ରେସିୟସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ବା ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ତାପରେ ବଟ୍ ସେଜ୍ ମାହିପତି ଓନ୍ଲି ସ୍ମାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଲ୍ଡ ମଧୁମତି ଟୁ କମ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ସି କେମ୍ ୱିଥ୍ ଏ ବିଗ୍ ବକ୍ସ ହ୍ୱେନ୍ ସି ଓପେନ୍ଡ ଇଟ୍ ଦେ ସ ସାଇନ୍ଡ ଷ୍ଟାକ୍ସ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ସ କିନ୍ତୁ ସେଜ୍ ମାହିପତି କ'ଣ ହେଲେ ନା ଓନ୍ଲି ସ୍ମାଇଲ୍ଡ ହସିଲେ କଲ୍ଡ ମଧୁମତି ହୁଆଜ୍ ମଧୁମତି କିଏ ଥିଲା ନା ଦ ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ରାମନାଥର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଡାକିଲେ କମ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଆଗକୁ ଡାକିଲେ ସେ କେମିତି ଆସିଲା ନା କେମ୍ ୱିଥ୍ ଏ ବିଗ୍ ବକ୍ସ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବକ୍ସ ଧରିକି ପେଡ଼ା ଧରିକି ଆସିଲା ହ୍ୱେନ୍ ସି ଓପନ୍ ଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ଖୋଲିଦେଲା ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସାଇନ୍ କରୁଛି ଷ୍ଟାକ୍ସ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ସ ଷ୍ଟାକ୍ସ କ'ଣ ନା କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସମଥିଙ୍ଗ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କିଛି ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ର ସଂଗ୍ରହ ମାନେ ସେ ପେଡ଼ାରେ ପୁରା ପାଖାପାଖି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ସ କ'ଣ କରୁଛି ସାଇନ୍ କରୁଛି ପିଲେ ଷ୍ଟାକ୍ସର ଅର୍ଥ ଦେଇଛି କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସମଥିଙ୍ଗ କିଛି ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିବା ନାଉ ଦ ସେଜ୍ ଟର୍ନ ଟୁ ଦ ଭେରି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରାମନାଥ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପର୍ସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଟର୍ନ ଥିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଲ୍ଡ ୟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ ଅନ୍ ୟୋର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ନାଉ ଦ ସେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଜ୍ କ'ଣ କଲେ ନା ଟର୍ନ ଟୁ ବୁଲିଲେ ଟୁ ଦ ଭେରି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରାମନାଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଥିବା ରାମନାଥ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିଲେ ଏବଂ ସେଡ୍ କହିଲେ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପର୍ସନ୍ କୌଣସି ମ୍ୟାଜିକ୍ ପର୍ସନ୍ ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଟର୍ନ ଥିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଲ୍ଡ ଯେଉଁଟା କୌଣସି ଥିଙ୍ଗସକୁ ଗୋଲ୍ଡରେ ବଦଳି ଦେଇପାରିବ ଏମିତି କୌଣସି ମ୍ୟାଜିକ୍ ପର୍ସନ୍ସ ନାହିଁ ୟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ ଅନ୍ ୟୋର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତୁମେ ତୁମ ବିଲରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଆଉ ଏଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍କୁ ତୁମେ କ୍ରିଏଟ୍ କଲ ଚାରା ଗଛ ଲଗାଇଲ ହ୍ୱାଇଲ୍ ୟୁ ଲୁକ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦ ଟ୍ରିଜ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଇ ଟ୍ରିଜ୍ର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲ ୟୁର୍ ୱାଇଫ୍ ସୋଲ୍ଡ ଦ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ମାର୍କେଟ୍ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆର ଫ୍ରୁଟ୍କୁ ମାନେ ମିନ୍ସ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ କଦଳୀ ମିଳୁଥିଲା ତାକୁ ସେ ମାର୍କେଟରେ ନେଇକି ସୋଲ୍ଡ କରୁଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହାଉ ଏଇଭଳି ୟୁ ଗଟ୍ ଦିସ୍ ମନି ତୁମେ ଏଇ ମନି ଲାଭ କରିଛ ବା ଇନକମ୍ କରିଛ ରୋଜଗାର କରିଛ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ୟୋର୍ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଦିସ୍ ୱେଲ୍ଥ ନଟ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଏ ହେଉଛି ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯେ ୱେଲ୍ଥ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି ଏ ଇନକମ୍ ତୁମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛ ନଟ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନୁହଁ ଇଫ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୋଲ୍ଡ ୟୁ ଆବାଉଟ୍ ଦିସ୍ earlier you would have not listened to me so I have played a trick on you if I had told you ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ କହିଥାନ୍ତି about this ଏଇ ବିଷୟରେ earlier ପୂର୍ବରୁ ତାହେଲେ you would have not listened to me ତୁମେ ମୋ କଥା କେବେ ବି ଶୁଣିନଥାନ୍ତ so ତେଣୁ I have played a trick on you ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ଟେ ପ୍ଲେ କଲି ଅର୍ଥ କିଛି ମୋତେ ମଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କିଛି ମାନେ ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ବା ତୁମକୁ ମୋତେ କିଛି ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ରାମନାଥ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ରାମନାଥ ବୁଝିପାରିଲା ଦ ୱିଜଡମ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦିଜ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଥିବା ଲୁଚି ରହିଥିବା ୱିଜଡମ୍କୁ ମାନେ ଡିପ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ଗଭୀର
अंडरस्टैंडिंग अच्छी बुझापड़ा अच्छी ये वार्ड बिहाइंड रे पछरे ताको से ठीक से बुझी पारला एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन आ से दिन ठारू वर्कड इवन हार्डर अधिक रु अधिक कठिन परिश्रम कला ता प्लांटेशन रे फ्रॉम दैट डे ऑन से दिन ठारू तो ये थिला गप तो चलो तार अब क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करदे तो क्वेश्चन आंसर फास्ट देछि क्वेश्चन व्हाई वाज रामनाथ एंग्री सेकेंड क्वेश्चन हूँ हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ तो प्रथम क्वेश्चन थिला हमर व्हाई वाज रामनाथ एंग्री रामनाथ कहीं रागिला बिकॉज द पोषण डिड नॉट टर्न द कपर बेसेस इनटू गोल्ड कारण जो पोषण सी पाइला का ठारू ना सेज ठारू से कपर बेसल को गोल्ड रे कन्वर्ट कर पाला नहीं बदले दे पाला नहीं तेणु ही फेल्ट दैट सेज हैड चिटेड हिम से अनुभव कला सेज ताको ठकिचंती एंड दैट ही हैड वेस्टेड 6 प्रीशियस इयर्स ऑफ हिज लाइफ एवं एथिपाई से तार मूल्यवान 6 वर्ष अतिक्रम करवा हरई देछि तेणु से रागिला तो सेकंड क्वेश्चन थिला हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ किपरि रामनाथ और मधुमती वेल्थ इन कले संपत्ति बढ़िले संपत्ति धन संपत्ति इनकम कले रामनाथ वर्कड हार्ड ऑन हिज लैंड रामनाथ ता जमी अधिक परिश्रम कला एंड ग्रू बानाना प्लांट को बढ़ेला व्हाइल मधुमती सोल्ड द बानाना फ्रुट्स इन द मार्केट जितेबाला मधुमती कौन कला सी सेपटे बिल परिश्रम करता समय तार जो फ्रुट को ये नहीं कि मार्केट रे सोल्ड कला देयर हार्ड वर्क एंड एफर्ट दिजणकर कठिन परिश्रम और चेष्टा हेल्प्ड देम से उभय को साहाय्य कला क्रिएट वेल्थ क्रिएट करने धन बा इनकम करने किसी संचय करने नॉट मैजिक नुह तेणु ये दुईटी प्रश्नर आंसर।